Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Today I feel like I'm preaching to my mothers and fathers. Because everybody that is older than me, way far, I respect them. I call them mom and dad. Hallelujah. Let's just pray. Lord, we thank you. Lord, we bless you. We give you all the glory. We thank you for this church. We thank you for all the members. We thank you for all the choirs and all the visitors today. Lord, as we come before you, it's only for your glory. It's not for your son, Ben. It's not for any man, but it's for you. Father, I pray for our ears to be open to your words. I pray that we will receive something from you today. Lord, I don't have the wisdom, but you do. I don't have the power, but you do. I don't have the healings, but you do. I don't provide salvation, but you do. Nobody can sacrifice like you, Jesus. And nobody can love like you. That's why we are here before you today. Just to honor, to bless your holy name. You are the kings of kings. You are the Lord of lords. You are the beginning and the end. You are the first and the last. You are the miracle working God. God of signs and wonders. God of breakthroughs. Oh Father, God of salvations. There is no one like you, Jesus. Jesus, we bless you. Jesus, we worship you. We need you. We need your power. We need your might. We need your glory in this place. Father, Lord, we cannot do it, but we welcome you here. For your word says, when two or more comes in your name, you will be with them. You will sit with them. You will heal their hearts. You will heal their mind. You will heal their children. You will bring them peace. Because the peace that you give surpasses understanding. Oh, Father, let your glory come. Let your glory come. Let your power move. Let your spirit move. Every hindrance to the message, we come against it. Every plans of the devil, we come against it. I declare in Jesus' name that nobody in this church will live without serving you. Lord, nobody will live without knowing you. Nobody will live without encountering you. Because you always reveal yourself. Thank you once again. We love you. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Yes, amen. God is good. All the time. Yes. All the time. God is good. Amen. For those who don't know me, I'm Brother Ben, son Ben, Pastor Ben. Whatever you call me, it's good unless you curse me. Amen. I want you to keep me in your prayers always. As much as I pray for you guys, pray for me as well. Because it's very important to pray for one another. We always need one another. Don't look at yourself like your prayer is small, your prayer is big. Your prayer is important. If you are alive, you're important to God. Always important in the eyes of God. You know what? Because he left heaven to die for you. So he can prepare you the way. And the Bible said nothing can separate you from the love of God.
Sin cannot separate you from God. អំពើបាបមិនអាចផ្ដាច់យើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតែ Anything that you're doing cannot stop you from the love of God. អ្វីដែលមិនធ្វើនៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអាចផ្ដាច់យើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ Because the Bible says once we were sinners, Christ died for us. ពីព្រោះអង្គព្រះបន្ទូលបានថាពេលយើងជាមនុស្សមានបាបព្រះអង្គនឹងស្លាប់ឲ្យយើង Not when we become a Christian. មិនត្រឹមតែពីយើងមកតែចិត្តជាព្រះទេ You can be a Muslim, Christ died for you. យើងអាចជាពួកចាមក៏ដែរព្រះអង្គនៅតែសគត់ឲ្យយើងដែរ You can be a Buddha, Christ died for you. ឬក៏យើងជឿខាងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏នៅសគត់ឲ្យ You យើង can ដែរ be African, Christ died for you. យើងថាយើងមកពីពួកAfrican ព្រះអង្គនៅតែសគត់ឲ្យយើងដែរ Any tribe here, Jesus died for you. មានកន្លែងណាឬមនុស្សណាទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងសគត់ឲ្យយើងមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែនេះ Maybe you don't believe it now. ប្រហែលយើងអត់ទាន់ជឿជាប់ទេ Because problems can come, yes. ពីព្រោះយើងមានការទុកលំបាក Maybe the things that you prayed for, you are not receiving it. នៃពីការវិញទៅបន្តស៊ូយើងព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតប These things will come. ទាំងអស់នេះมันវាមានការដើរហើយ But remember, they just walk by faith. បើយើងត្រូវតែចាំឲ្យនឹងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Which means we look beyond our conditions. ហ្នឹងហើយបានយើងត្រូវតែមើលចន្លោះឲ្យឆ្ងាយចេញពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងต้องមើលទៅមុខទៀត We look beyond the problems. យើងមើលលឹះទៅអ្វីនៅក្នុងការដើរ Praise the Lord. អរគុណព្រះអង្គ That is what it's like to walk by faith. នេះអាចយើងអាចនឹងដឹងថាយើងកំពុងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះ I might not see it now, យើងប្រហែលអាចឃើញនៅឡើយហ្នឹង but I believe and I know that all things will work out for the goodness of the ពេលយើង Lord. ដឹងថាអ្វីទាំងអស់នឹងកើតឡើងដោយសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបន្តទៅមុខទៀត You might not see the changes in problems now, យើងប្រហែលអាចឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅនេះទុកបាក់កើតឡើងនៅនេះវាអត់ទាន់ជាបាបតែយើងត្រូវតែមើលទៅមុខទៀត but I want to encourage you that everything will work out. ពេលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្វីទាំងអស់នឹងល្អតែព្រះអង្គជ្រាបល្អអ្វីទាំងអស់ Because this journey we never meant to figure it out for ourselves. ពីព្រោះផ្លូវដើរជីវិតរបស់យើងនេះមិនយើងអាចត្រូវគិតឲ្យចេះដឹងទាំងអស់ណា You try, you will always fail. បើយើងខំនៅក្នុងសច្ចានេះយើងដឹងតែធ្វើដែរ Because you're a human ពី being, ព្រោះយើងជាមនុស្ស you have limits. យើងមានកំណត់របស់យើង You can be very strong, យើងអាចមានខ្លាំងបាន but you have limits. តែយើងមិនកម្លាំងយើងមិនដល់វាមានកំណត់ You can be very wise, យើងអាចមានប្រាជ្ញាដែរ but your wisdom has limits. តែប្រាជ្ញាយើងក៏មានកំណត់ដែរ You can try to be very smart, យើងអាចថាយើងជាមនុស្សឆ្លាត but that smartness still has limits. ឬកន្លែងយើងឆ្លាតមែនតែហ្នឹងក៏មានកំណត់ដែរ So why try to figure it out ហេតុអីបានយើងនៅតែខំតស៊ូគិតតែ when you can have faith in God? ពេលយើងអាចបន្តទៅព្រះអង្គទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីជំនឿ Amen. You know, I realize as believers, តែខ្ញុំនឹងដឹងខ្លួនថាជាអ្នកជឿ the reason why we always try to figure things out យើងនឹងខំតស៊ូឲ្យចង់ដឹងទាំងអស់ because we are not taking the word in us. ពីព្រោះយើងអត់នឹងយកព្រះបន្ទូលមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើង If there is a food there, បើមានម្ហូបនៅហ្នឹង if you smell the food, បើយើងធំខ្លាំងមក is that food coming in your stomach? តើម្ហូបហ្នឹងតើម្ហូបចំពោះយើងអត់ឲ្យយើងគ្រាន់តែធំខ្លាំងវា By smelling that food, will that food make you full? តើបើយើងគ្រាន់តែធំខ្លាំងម្ហូបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពេញពោះអត់ It's not going to make you full យកធ្វើយើងពោះពេញទេ unless you take it and put it inside តើ you. យើងយកម្ហូបហ្នឹងមកញ៉ាំវាដាក់ក្នុងមកចូលខ And ្នួ your ន stomach will start getting អ full. ញ្ចឹងតែយើងនឹងចាប់ទៅទទួលហើយយើងចាប់ទៅមានម្ហូបក្នុងពោះហើយវាពេញពោះ Just like the word of God. ដូចព្រះបន្ទូលដែរ When we don't put His word inside us បើយើងអត់យកព្រះបន្ទូលមកដាក់នៅក្នុងចិត្តយើង and we see it from far, ហើយយើងឃើញទៅពីចម្ងាយទេ His word has no meaning in our life. តាមពិតហ្នឹងព្រះបន្ទូលនោះអត់មានន័យអ្វីសមនៅក្នុងជីវិតរបស់ Or យើង His word will not take any places in our life. ហើយអត់មាន Yes. Amen. Amen. អត់មាន
អ្វីអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ Because Jesus told Joshua, ព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យេស៊ូវ meditate on His word day and night. ឲ្យនឹងយកព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យមករៀនរក្សានិងយកឲ្យរាល់ថ្ងៃ Which means when you wake up សូពេលយើងក្រោកឡើង and I wake up, ហើយពេលយើងនំក្រោកឡើង the word is in my mind. គឺព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ During the night, ពេលយប់ឡើង the word is in my mind. ព្រះបន្ទូលក្នុង The ក្នុង next day, សប្តាហ៍ and the next day, ថ្ងៃមួយទៀ the ត word is still with me. អ្វីទាំងអស់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្ញុំរហូត Praise the Lord. អរគុណព្រះអង្គ You see how different it is ឃើញយើងអាចនឹងប្រៀបធៀបឃើញ from eating and from smelling. យើងអាចនឹងឃើញថាពេលយើងហូបហើយយើងនឹងក្លិនវាខុសគ្នា It's very big difference. very big difference ខុសពីឆ្ងាយ That's why I encourage us នឹងឯងបានកំពុងលើកចិត្តបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹង to get the word ឲ្យយកព្រះបន្ទូល and eat it. ហើយយកមកញ៉ាំ Because the word of God ពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ is a food. ជាមហូប And របស់ when យើ you ង eat food, ពេលយើងនឹងញ៉ាំមហូបអាហារ food gives you strength. អាហារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំង And if you have not eaten for 1 week, ហើយបើយើងអត់ទាន់ញ៉ាំមកទៅ you become weaker. យើងចាប់ផ្ដើមខ្សោយ So if you have not read the word of God for 1 ហើយ week, បើយើងមកអានព្រះបន្ទូលមកទៅ what is going to happen? យើងគិតមើលអ្វីនឹងកើតឡើង If you have not eaten for 1 week, បើយើងអត់ទាន់បានញ៉ាំមកទៅ very យើ hungry, ងឃ្លាន very គ្ weak, មានមែនទេខ្សោយមែនទេ you can lose weight. តែតែយើងក៏ស្លាប់គីឡូទៀត In a spiritual sense, ពេលនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណ if you have not been reading the word like we should, បើយើងអត់អានព្រះបន្ទូលដូចយើងត្រូវទៅធ្វើ we will not hear the voice of God. យើងក៏មិនអាចឮសំឡេងរបស់ព្រះដែរ Amen. You see? ឃើញ In the physical, you get strong. ឃើញនៅក្នុងនៅខ្សែសាច់ឈាមយើងអាចនឹងខ្លាំង In the spiritually, you get strong. នៅយើងពេលយើងដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណយើងក៏ខ្លាំង When you eat the physical food ពេលយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារ and when you eat the spiritual ហើយ food. ពេលយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលបញ្ចូលអាហារពីព្រះបន្ទូលមកចូលក្នុងយើងក៏ខ្លាំង Because your Jesus ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវ and my Jesus ហើយព្រះយេស៊ូវរបស់យើង said to us ប្រាប់យើងថា that man shall not live by ថាព្រះអង្គថាយើងមិនអាចនឹងរស់នៅដោយសារ bread alone, ទៅក្នុងបានទេ but by every word that comes ហើយ from ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ the word of God. នៅក្នុងពីនៅក្នុងសេនាទុកសរ As much we eat, we love our Cambodian food. នឹងហើយយើងដឹងថាបងប្អូននឹងស្រឡាញ់ម្ហូបអាហាររបស់យើងក្នុងខ្មែររបស់យើង I love Cambodian food. ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តម្ហូបទូក We also have to eat our spiritual យើង food ត្រូវតែញ៉ាំអាហារក្នុងកាយវិញ្ញាណដែរ because the Cambodian food is good for the body and good for the limbs. ពីព្រោះម្ហូបអាហាររសជាតិខ្មែរម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់មែនទែនតែឆ្ងាញ់ក្នុងពោះហើយឆ្ងាញ់ដំបូងមក And they smell very good. ហើយក្លិនក៏ល្អដែរ That's how we should also take the word of God. យើងក៏យកភាពប្រៀបធៀបអ្វីហ្នឹងដូចជាព្រះបន្ទូលដែរ Because of the word of God say ពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានថា that the word of God is like an honey, ដូចព្រះបន្ទូលដូចជាទឹកឃ្មុំ sweet like honey. អត់ឯងដូចទឹកឃ្មុំ When you take a little dip in your tongue, ទៅពេលយើងគ្រាន់តែដាក់បន្តិចលើដៃ you need more. យើងចង់បានទៀត So with the word of God, ពីព្រោះព្រះបន្ទូល we always have to be in a place where we need more. យើងត្រូវតែចង់ជីវិតយើងឲ្យនៅទីកន្លែងថាយើងចង់ស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ I remember there's one elder here. ខ្ញុំចង់ចំណាំ elder ម្នាក់ I'm not going to mention the name. ខ្ញុំអត់មាននិយាយឈ្មោះគេទេ They said to me, Pastor Ben, គាត់ថា Pastor Ben every time I come to church, I don't want to eat. រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមកព្រះវិញ្ញាណគាត់ឃ្លាន But as soon as they cook those nice food, I surrender and I start eating. ហើយនៅពេលខ្ញុំខំទៅរហូតទៅបានខ្ញុំថាអូយឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំដែរ That is a good thing, it's not bad. នឹងជាល្អ The reason why I'm using this ខ្ញុំ example យកនេះធ្វើជាគំរូដោយសារ is because that's how we also have to try to take the word of ពី God. ព្រោះយើងត្រូវទៅយកព្រះបន្ទូលឲ្យមកដាក់យើងត្រូវស្រែកឃ្លានព្រះបន្ទូលចឹងដែរ We have to tell ourselves, I cannot live without this. យើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងមិនអាចរស់បើអត់មានព្រះបន្ទូល Imagine you're in the hospital បើយើងប្រៀបធៀបនឹងយើងមកពេល and they put tube on your ហើយ body គេដាក់សយោសរោមបតោក្នុងខ្លួនយើង and you can live without it. You cannot live without the tube.
ហើយយើងអត់អាចនឹងរស់នៅបើអត់មានបតង់សរោ And you said you want to take it so you cannot leave. ខ្ញុំថាហើយយើងចង់តបចេញពីព្រោះថាយើងអត់ត្រូវការ When you honestly have the strength to want to take it, យើងគិតមើលតើយើងអាចបកសយោចេញពីយើងបានអត់ឲ្យយើងកំពុងធ្វើ you will not. យើងអត់ធ្វើទេ Because these things is the one now saving your ពី life. ព្រោះមានតែសរោហ្នឹងបតង់សរោហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យនឹងរស់បាទ But when it comes to the word of God, បើពេលប្រៀបធៀបទៅជាព្រះបន្ទូលវិញ it's the only thing that God will save your life. មានតែព្រះបន្ទូលទេអាចនឹងឲ្យយើងឈ្នះនៅក្តីសេចក្តីស្លាប់ហើយឲ្យយើងមានជីវិតឱកាស Because one word from God ពីព្រោះគ្រាន់តែមានតែអ្វីព្រះអង្គ will change everything about you, about your life, and the people around you. មានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់តែអាចនឹងមានអំណាចថាផ្ដោតលើជីវិតរបស់យើងគំនិតរបស់យើងហើយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញយើងដែរ Because you see, when God sent Moses to go, ព្រោះពេលព្រះអង្គនឹងប្រាប់ម៉ូសេឲ្យទៅ because Moses heard the voice of God ម៉ូសេនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះ and obeyed the voice of God, អង្គ he went and took more than 1 million people with him គាត់នឹងរួបរวมគេនឹងចិត្តលៀនញាក់យកទៅតាមគាត់ from slavery. ចេញពីកន្លែងសិក្សា You see what God's word can do in the life and the life of people. ឃើញទេអ្វីដែលព្រះអង្គអាចនឹងថាសំដែងមកយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនសោកខ្លួនដែរ People who were in slavery for 430 years. យើងមើលប្រៀបធៀបទៅការម៉ូសេអ៊ីស្រាអែលតាមនៅធ្លាក់នៅក្នុងការទេសកលល400ឆ្នាំ It took less than 11 days to get them from Egypt. ហើយខាងទៅម៉ូសេត្រឹមតែ10ថ្ងៃឲ្យយកនឹងចេញមកពីកន្លែងនេះ Although they struggled in the desert. ហើយគេតស៊ូខ្លាំងទៅនឹងចាំយូរឆ្នាំមែនទេ See, the word of God can change you from one location to another គឺ for the អាច best. ធ្វើអំណាចរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចនឹងផ្ដាស់ប្ដូរយើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត And can change your family from death to life. ហើយអាចនឹងផ្ដាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសារយើងពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរស់វិញ And change your pain to healing. យើងអាចនឹងកន្លែងយើងឈឺទៅផ្សះផ្សា Because Jesus said, in my name you can heal the sick. ពីព្រោះព្រះអង្គបានថានៅក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងនាមរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអាចនឹងមានទៅរស់ឡើង In my name you can set the captive នៅ free. ក្នុងនាមរបស់ព្រះយើងអាចនឹងបណ្ដេញអ្នកចេញពីគេ I need tissue, please. ខ្ញុំត្រូវការ tissue please In my name you will cast out demons. នៅក្នុងនាមរបស់ខ្ញុំយើងអាចនឹងដេញអ្នកចេញពីគេ Because Jesus said that. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជូនគេ He ទៅ said, this sign shall follow those who believe. ថាអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនឹងតាមពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ You know, my Bible was shut. ឥឡូវមើលព្រះគម្ពីរខ្ញុំអត់បើកភ្លើងទេ iPad ក៏អត់ So we are not just preaching what in our mind. យើងអត់គ្រាន់តែគិតថាយើងគាត់អធិប្បាយអ្វីក្នុង We allow the Holy Spirit to take over. យើងអាចនឹងឲ្យព្រះចេស្តាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដល់ See how important this word is. ឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងនិយាយថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់ Now say, I don't read the word. ឥឡូវថាបើខ្ញុំអត់នឹងអានព្រះបន្ទូល What am I going to preach? តើយើងអាចនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលបានអត់ I have no turning on. ឥឡូវអាចថាយកអត់ព្រមបើ ហ្នឹងហើយដូច្នេះ word in ឃើញ your ទេ mind The word is here. ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងយើង But before it get here, it's here. មុននឹងអាចបញ្ចេញពីនេះវាត្រូវចូលនៅក្នុងនេះមុន Now imagine we don't eat this word. ហើយលើបើយើងប្រៀបធៀបឲ្យយើងអត់នឹងយកអាហារនេះមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើង If you do not eat KFC បើយើងអត់នឹងញ៉ាំសាច់មាន់ពី and KFC you throw up, ហើយយើងគួរចេញវិញ do you think KFC will come out of your mouth? តើយើងគិតទៅសាច់នឹងចេញពីមាត់យើងវិញ Why am I using this example? ឡើយខ្ញុំយកនេះធ្វើប្រៀបធៀបជាទម្រង់ Because what you put in, ពីព្រោះអ្វីយើង is what you let out. ជាអ្វីយើងចេញពីមាត់យើងហើយ I hope we catch something. ឥឡូវបងប្អូនទៅមើលមើល What we eat here, អ្វីយើងដាក់អាហារនៅក្នុងចិត្តយើង it will be the things that come ជា out. អ្វីយើងចេញពីមាត់យើងដែរ So when we read the word of God, សូពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រ when ង់ we eat the word of God, ពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ and ទ្រង់ we're preaching, ហើយពេលយើងកំពុងអធិប្បាយ the word will come out. ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អាចនឹងចេញមក yeah amen amen
They normally say you are what you eat. គេថាយើងជាអ្វីយើងនឹងស៊ីរបស់ ញ៉ាំ The question is, what are you eating now? ឥឡូវខ្ញុំសួរថាបងប្អូនកំពុងញ៉ាំអីគេ ញ៉ាំអី You understand? តែបងឯងយល់ Yeah. យល់ យល់អត់ យល់ Because if you are what you eat, what do you eat? What do you eat ជាយើងឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំអីគេ ប្រេសបន្ទូ Because what you eat will be shown in your body. ពីព្រោះអ្វីយើងដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងវាចាប់ផ្ដើមចេញមកហើយ Sorry for this, but if you've been eating a lot of junk, បើយើងកំពុងញ៉ាំម្ហូបល្អ they will see it in your យើងអាច body. ឃើញនៅក្នុងអាសាសាច់ឈាមរបស់យើង It's true. ពីព្រោះពីពិតមែនយើងញ៉ាំម្ហូបអាក្រក់វាចាប់ផ្ដើមចេញអាក្រក់ That's why some people back in Africa, នៅយើងមើលក្នុងភាពពួកនៅអាហ្វ្រិកា because of lack of food, ពីព្រោះអត់មានម្ហូប you will see it in their យើង body. ឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេ I'm not ashamed. It's true. ខ្ញុំអត់ខ្មាស់ទេពីពិតមែន Because if they're eating like we are eating, បើគេនៅកំពុងញ៉ាំដូចយើងកំពុងញ៉ាំ you can see the big difference. យើងអាចនឹងឃើញគេប្រៀបធៀបខុសគ្នាមែន Here we can eat 4, 5, 6, sometimes 8 times a day. យើងអាចនឹងញ៉ាំ5 6 7 8ដងមួយថ្ងៃ But there's ហើយគេ one, បានម្ដង even now I'm preaching to you, ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងចែកចាយទៅបងប្អូន not to make you feel sorry, មិនថាបងប្អូននឹងថា but ទុក it's ចិត្តមកគេ been ទេ 6 days since they received water from the cup. តាមពិតទៅពួកនៅអាហ្វ្រិកាអត់បានទឹកនឹង76ថ្ងៃហើយ I was telling Sister Mary គាត់ about បានប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃមុន 6 days, 6ថ្ងៃ no water from អត់ the មាន cup. ទឹកចេញពីគីឡូមកទេ But they still went and dug the water from តើ somewhere. គេនៅតែជីកអណ្ដូងយកទៅយកទឹកមកពីកន្លែងផ្សេងទៀត So some can get shower. សូឲ្យយើងអាចនឹងងូតទឹកបាន And when they hear the news about water in another place, តែពេលគេ another ឮ surrounding, ថាមានទឹកអានៅកន្លែងទីកន្លែងផ្សេងទៀត the biggest water they received ទឹកគេបានទទួលពីកន្លែងហ្នឹង was 8 liters. មកទៅ8លីត្រហ្នឹង Praise the Lord. អរគុណព្រះអង្គ Now imagine us. ឥឡូវយើងប្រៀបធៀបដូចយើងវិញ We got the living water, យើងមាន ទឹកមាន ទឹក ទឹ រ ក ស់ which is Jesus. យើងមាន Jesus. យើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ It's on your phone Bible. នៅព្រះបន្ទូលនៅទូរស័ព្ទយើងឬក៏ព្រះគម្ You ពីរ can reach it like this, យើងអាចនឹងប៉ះបាន but it seems so far from you. ប៉ុន្តែខាងណាយើងក៏ឆ្ងាយដែរនៅ And, ចិត្តខ្លួនក៏នៅតែឆ្ងាយ and you and I say, I depend on this. ហើយយើងថាយើងទុកចិត្តអ្វីទាំងអស់លើព្រះបន្ទូលទាំងអស់ If you depend and I depend on it, why can you not? ហេតុអីបានបើយើងថាយើងទទួលទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលហើយយើងអាចនឹងការពារអ្វីកំពុងចូល Because this is a treasure. ពីព្រោះនេះជា treasure របស់យើង A treasure is something that is very valuable. ជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយនឹងមានតម្លៃថ្លៃមែនទែននៅក្នុងជីវិត It's របស់យើង very important. ជាសំខាន់មែនទែន Many times មានច្រើនដ we ង tell ourselves, យើងប្រាប់ខ្លួនយើង I'm very busy. តែយើងរហូតណាស់ So you have 25 hours and the rest of us have 24. Is that what you're saying? មិនថាវាគឺថាបងប្អូនមាន25ម៉ោងក្នុងថ្ងៃតែយើងផ្សេងមាន24 So that means you have 25 hours. If you're busier than everybody. បើអ្នកថាអ្នករហូតពេកអ្នកមាន25ម៉ោងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក And the rest of us have lower ហើយ hours. យើងមានតែ24ម៉ោង You know, if we are very busy for the word of God, បើយើងនឹងរហូតពេកហើយយើងអត់អាចព្រះបន្ទូលបាននឹងជាអ្វីនឹងអត់ល្អមែនទេ if we are very busy, we talk to God is very dangerous. ហើយបើយើងអត់នឹងនិយាយជាមួយព្រះអធិដ្ឋានទូជាមួយព្រះនឹងជាអត់ល្អមែនទេ You see, God is so busy waking you up. ពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងដាស់កំពុងត្រាស់ហៅកំពុងដាស់បងប្អូនទាំងអស់ God is so busy protecting you. ព្រះអង្គកំពុងការពារបងប្អូន God is so busy caring for you. ព្រះអង្គកំពុងលំពូនឹងថែរក្សាពួកយើង Why don't you talk to Him? ហើយដែលបានយើងនិយាយជាមួយព្រះ You see? ឃើញទេ Why can you talk to Him? តែហើយដែលបានយើងអត់និយាយជាមួយព្រះ I don't know about you,
ខ្ញុំអត់ដឹងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេ I don't know how important God is for you. ខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រះសំខាន់នៅក្នុងជីវិតបងប្អូនដល់យ៉ាងណាទេ But I pray today when you leave this place, តែខ្ញុំអត់គិតថាថ្ងៃហ្នឹងពេលបងប្អូននឹងដើរចេញពីវិហារថ្ងៃហ្នឹង and you and I look at ourselves ហើ in យ the mirror ហើយយើងអាចមើលខ្លួនយើងនៅក្នុងកញ្ចក់ and ask ourselves, ហើយនឹងសួរខ្លួនយើង do I only talk to Him on a Sunday? តើយើងគ្រាន់តែនិយាយជាមួយទ្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទេ Do I only hear about Him when Pastor Mon តើយើងគ្រាន់តែរក្សាតែបន្ទូលពេល Pastor Moon នឹងចែកចាយ or Brother Ben ឬ pray? ក៏លោកគ្រូតែនគាត់អធិដ្ឋាន Or do I know Him for myself? តើយើងនឹងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដូចទីសម្លាញ់របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនមក Praise the Lord. Praise the Lord The Bible says we are the bride of Christ. ព្រះបន្ទូលថាយើងជាកូនកំមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ We are the bride of Christ. យើងជាកូនកំមុំរបស់ព្រះ So, for example, I'm married to my wife. ខ្ញុំមើលព្រះគិតឧទាហរណ៍ខ្ញុំការជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ I have to talk to my wife more than I talk to ខ្ញុំ anybody. ត្រូវតែនិយាយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជាងបងប្អូនអស់មែនទេ I can't tell Pastor Mon, you need to know my wife for ខ្ញុំ myself. មិនអាចប្រាប់លោកគ្រូមកឲ្យនឹងទៅស្គាល់ឲ្យវិញឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំវិញទេ Nobody can know God for you but for you to know God. យើងអត់មាននឹងឲ្យអ្នកណាគេពឹងអ្នកណាគេបានឲ្យស្គាល់គេស្គាល់ព្រះដោយសារយើងតែយើងត្រូវតែរក្សាខ្លួនយើង Nobody can build the relationship that you have with God but by you. and យើង God. មានអ្នកណាគេអាចនឹងរឹងមាំយើងបានទេនៅក្នុងព្រះគុណហើយនៅព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានតែយើងខ្លួនឯងទេ Because what I'm doing now, ពីព្រោះអ្វីនេះកំពុងធ្វើឡើងនេះ if you have not been praying, បើបងប្អូនអត់មានការអធិដ្ឋាន if you have not been reading, បើអត់អានព្រះបន្ទូល I'm giving you one food a week. ខ្ញុំតាមពិតយើងបានញ៉ាំមួយទឹកម្ដង One food a week, can you imagine? គឺយើងគិតមើលញ៉ាំទឹកម្ដងមួយទឹក Which means the last time you ate, មានន័យថាថ្ងៃមុនបងប្អូនបានញ៉ាំអាហារព្រះបន្ទូល was the week Pastor Mom feed you. បានអាទិត្យមុន That was last Sunday. អាទិត្យមុននេះយើងអាច last time យើងញ៉ាំអាហារព្រះបន្ទូលដោយសារលោកគ្រូមក So you're not hungry? មិនបងប្អូនអត់ឃ្លានទេ One week of eating, you're not hungry. បើយើងគិតទៅតែយើងអត់ឃ្លានទេបើយើងគ្រាន់តែយើងរក្សាព្រះបន្ទូលទៅមួយអាទិត្យម្ដង You see what I mean? ឃើញដល់បងប្អូនយល់ទេ Because his job is to feed you. ពីព្រោះអ្វីគ្រូមនត្រូវធ្វើក៏ត្រូវតែឲ្យអាហារបងប្អូន And that is only on Sunday most of the time. អានឹងតាមពិតនៅក្នុងក្រុមតែថ្ងៃអាទិត្យទេ But now you also have a name. តែយើងនេះម្នាក់ So as the men of God feed you, តែដូចគ្រូមននឹងឲ្យអាហារមកយើងហើយ you also have the ingredient to go and cook now. បងប្អូននឹងមានអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតឲ្យនឹងរក្សាជីវិតរបស់យើង That's why in the book of Acts, បើយើងមើលក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ the Bible says, ព្រះបន្ទូលបានថា when the apostle was teaching, ពេលសុវត្ថិពលបង្រៀន they opened the word ក៏បានបើកព្រះបន្ទូល and to see what they're saying is true. ហើយទៅមើលថាអ្វីគេកំពុងនិយាយនោះជាពិតមែន And when it is true, ហើយពេលជាពិតមែន they're able to take it គេអាចនឹងយកមក and run with it. ហើយរត់ទៅទុកជាមួយគេ How many of us here តើ read the word? តើអ្នកនៅក្នុងនេះអាចនឹងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងដើរចេញពីនេះ You want a challenge? តែចង់ឲ្យខ្ញុំនឹង challenge បងប្អូនទេ Before I went to Vietnam, what did I preach about? មុនខ្ញុំទៅវៀតណាមខ្ញុំចាស់ព្រះបន្ទូលអីគេ Anybody know? តើមានអ្នកណាគេដឹងអត់ អានបានយកទៅ Yes Honoring your elders and leaders. Amen We have to praise the Lord.
This is not to make us feel bad. នេះមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបនេះធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងបាក់ទឹកចិត្តទេ This is to encourage us. នេះជាឲ្យបងប្អូននឹងលើកទឹកចិត្ត That is important ដែលវាមានន័យសំខាន់មែនទែន to receive from the servants of God. ឲ្យទទួលអ្វីនឹងកំពុងចែកចាយមកទឹកតមក But it's more important បើ now សំខាន់ជាងឥឡូវ for you to go and build on ឲ្យ it. បងប្អូននឹងទៅហើយរក្សាទៀតហើយនឹងរៀនបន្តទៀតហើយនឹងឲ្យនឹងឡើងហើយខ្លាំងឡើងទៅទៀត Think about somebody that talk about prayer ឥឡូវយើងគិតបើណាគេកំពុងនិយាយពីសេចក្តីអធិដ្ឋាន and somebody that is praying. ហើយអ្នកណាគេកំពុងតែអធិដ្ឋាន Who is more powerful? យើងគិតទៅអ្នកនិយាយពីការអធិដ្ឋានឬក៏អ្នកអធិដ្ឋានមួយណាខ្លាំងជាងគេ The person that talk about it or the person that pray? អ្នកកំពុងនិយាយឬក៏អ្នកមិនកំពុងធ្វើ The person that pray. អ្នកកំពុងធ្វើមានខ្លាំងជាង The Bible says, do not just be a hearer of the word, ព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យគ្រាន់តែលឺធ្វើជាអ្នកលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ but do what the word says. ក៏ឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែង So if I'm preaching the word today, ទៅឥឡូវយើងកំពុងចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះ I encourage you to read your ហើយយើង word. លើកទឹកបងប្អូនឲ្យអ្នកអានព្រះបន្ទូល And the word says, men do not live by bread ហើយ alone, អានព្រះបន្ទូលថាបន្ទូលមិនជា sorry យើងមិនរស់ដោយសារនំប៉័ងប្រទេសទេ but by the word of God. ប៉ុន្តែដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Which means what I'm saying is true. មានន័យថាអ្វីដែលនិយាយជា Because that's what the Bible ពី says. ព្រោះអាហ្នឹងអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានថា Because it's true, ពីព្រោះជាពិត that means you have to do it. មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើ You have to do it. Amen. មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើ So this is my challenge for all of us, including តើ myself. ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើជានេះជាអ្វីយើងអាចនឹងយកទៅធ្វើក្នុងជីវិតយើងឥឡូវ I believe everybody, even the elders, they have testimony to share. ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទីបន្តម្នាក់មានទីបន្តច្រើន They have testimony. មានទីបន្ត There is preachers here. ខ្ញុំឃើញអ្នកផ្សាយរបស់អស់នោះចំណោមយើងច្រើនទៀត There's people that can read the word and God can speak to them. ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកនៅក្នុងនេះនឹងអានព្រះបន្ទូលហើយនឹងលឺសំឡេងរបស់ព្រះ Maybe now you want God to speak to you. ឥឡូវនេះយើងប្រហែលយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គកំពុងនិយាយ Don't ជាមួយយើង depend on dreams. កុំទុកចិត្តការ Joseph. យល់សប្តិ Don't depend on me preaching. កុំអានកុំពឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមកចែកចាយព្រះបន្ទូល Everything you need is in the word. អ្វីយើងនឹងត្រូវការទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់យើង Your problem is here. អ្វីយើងឆ្លងកាត់អ្វីយើងកំពុងទុកលំបាកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងអស់ Even if you're waiting for miracle, it's here. បើយើងចាំអ្វីការ អស្ចារ្យកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលយើង Because the word says, those who wait unto the Lord, they shall be strengthened. ពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានថាអ្នកណាជាយាមចាំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងរឹសនឹងខ្លាំងឡើង And if you are somebody that's waiting for God to do ហើយ something, បើយើងជាអ្នកណាគេកំពុងចាំអ្វីនៅព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់បងប្អូន it ត្រូវលឺ says, ថា everybody that decides to wait on God, មានអ្នក God ណា will គេ strengthen them. ចាំលើអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាំងឡើងវិញ Praise the Lord. អរគុណព្រះអង្គ Sometimes I wish God can heal everybody. ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចង់ទៅថាឲ្យបងប្អូននឹងមានប្រជាស្តារបស់ព្រះព្យាបាលគេរាល់ថ្ងៃ Just like that man that was waiting for 38 years. យើងមើលដូចបរិសម្នាក់នៅចាំ38ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូល The water was there, តែនៅចិត្តគាត់ទេ the man was here. ហើយគាត់នឹងអង្គុយនៅចិត្តគាត់ Every year, រាល់ទៅឆ្នាំ the angel of the Lord go and stir that ទេវ water. តាមកនឹងគួតគោទឹកហ្នឹង 37 years. 37ឆ្នាំ It's not us somebody to drop ហើយ it. គាត់មិនអត់មានសួរបានណាគេទៅលើកគាត់ដាក់នៅកន្លែង If ហ្នឹង you made an effort to crawl ហើយ back, គាត់អត់មានចង្វាអត់ខំវាទៅដែរ I don't know why. ហេតុអីបានគាត់អត់ But ធ្វើ when Jesus came, ទៅពេលព្រះគ្រីស្ទបានមក Jesus came and spoke to ព្រះ him. គ្រីស្ទបានមកហើយគាត់និយាយទៅ That was his time. ថាជានេះជាថ្ងៃរបស់អ្នកឯង Jesus did not need to throw him in the water. ព្រះគ្រីស្ទអត់បានលើកគាត់ដាក់ក្នុងទឹកណា Jesus healed him.
ព្រះអង្គគ្រាន់តែបាននិយាយ and then ប្រោះឲ្យគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែចាំព្រះអង្គអ្វីទេ Please have faith. សូមឲ្យបងប្អូនមានរឹងមាំជំនឿរឹងមាំឡើយ God don't work in your own time. ព្រះអង្គមិនធ្វើការនៅsorry timing ថ្ងៃម៉ោងរបស់យើងទេ He works on his own time. ព្រះអង្គចាំដល់ម៉ោងរបស់ទ្រង់ And when the timing of God comes, ហើយពេលនោះបងរបស់ទ្រង់បានមកក្នុងជីវិតអ្នក you start telling yourself, why was I stressing? តែតាមពេលយើងចាប់តាមសួរឲ្យដល់ពេលព្រះអង្គនឹងប្រោះឲ្យហើយឬក៏ធ្វើឲ្យហើយយើងចាប់តាមសួរថាជាមិនយើងខកខ្លាច Why was I worried for? តើយើងមានរួយប្រងទៅអី You know, I told Mary, គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ before we conclude, មុនយើងនឹងសរុប ឈប់ remember many people from this church I prayed for, Jesus healed them, មាន yes? មនុស្សខ្លះយើងមកនេះទិដ្ឋានហើយព្រះអង្គព្យាបាល But my leg was always in and trouble. then យើងគិតទៅព្រះអង្គអត់មានព្យាបាលចូលមក I don't have doubt when I pray for people. ខ្ញុំថាខ្ញុំពេលខ្ញុំទិដ្ឋានឲ្យគេខ្ញុំអត់មានអ្វីនឹងគិតខំខ្ញុំមានតែស្ទេពីទៅព្រះអង្គ To where my father was dying and somebody they called me that was dying, I never had that in prayer. ក៏អត់មានគិតរងអត់ត្រូវថាគឺគិតថាព្រះអង្គអត់អាចធ្វើបានហើយនេះអត់មានអារម្មណ៍ចឹងទាំងអស់ដល់ថ្ងៃខ្វាញ់ចិត្តស្លាប់ឬក៏ណាគេនៅ But hospital when it came to me, I was like, maybe I was meant to suffer. នឹងគិតថាជិតព្រះអង្គហេតុអីមិនជាបានខ្ញុំដែរ That was a lie from the devil. ព្រោះហ្នឹងជាអ្វីកុហកមកពីរក្សាការ So 2 weeks ago, I sent her a video. ពេលទឹកមុនគាត់នឹងបានផ្ញើវីដេអូឲ្យខ្ញុំ In that night, នៅក្នុងយប់ហ្នឹង Jesus came in my dream in my house. ព្រះសុគ្រីស្ទបានមកក្នុងការទី ក្នុងផ្ទះ នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ He grabbed my leg and pulled it like this, ហើយក៏ព្រះអង្គចាក់ជើងខ្ញុំឲ្យទៅវិញមក and then pulled it back. អានឹងដាក់ចូលដាក់មកនៅវិញ And the next day, I woke up. My wife was not at home. ហើយថ្ងៃឡើងឡើង I started doing things with my legs like nothing គាត់ before. ចាប់តាមដូចខ្ញុំថាជើងគាត់ធ្វើទៅដូចនេះដូចប្លែក Even now, I can do it. Praise the ឥឡូវ Lord. គាត់មកតែឯងជាឲ្យខ្ញុំហើយ អេមែនអេមែន 8 to 9 years for this healing. ជិត8ទៅ9ឆ្នាំគាត់បានព្រះអង្គមកជាបាលជើងរបស់ខ្ញុំជគុំរបស់ខ្ញុំ Have faith in God. ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងនៅក្នុងហើយមាននឹងថា Amen. សង្ឃឹមឡើងនៅក្នុងព្រះទូល Thank you so much. God bless អ you. រគុណព្រះអង្គជាជាព្រះ អេមែន Yeah, now working. working អាមែន Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And I noticed that his iPad started to work. It's God's timing. God needed to take that away and that you can live by the Holy Spirit. So Amen. hallelujah. Amen. This is how he works. Yes. អានេះហើយដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការខ្លាំងណាស់មកចាំប្រើភើនេះព្រោះអ្វីដែលយើងបានទទួលដែលពេលយើងរៀននៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងនេះហើយ Yes. ពេលដែលថាព្រះអង្គធ្វើការប្រើយើង will come out like fire in my Amen. Hallelujah. Praise the Lord. បងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចដែរនេះ very good ពេញលោហើយណាពេលមានផង Yeah. តែចិត្តមាននៅ outside the fellowship together. Thank you, Brother Ben. That was a very powerful message. And I Amen. pray that today everybody will go home feeling both spiritually and physically as well. Continue. And hallelujah. Thank you, Jesus. Now we've got one more worship song, and then we'll close up in prayer. Amen. And let this time shout joy to the Lord. Give him everything. បងប្អូនអរគ្នា leave it at his feet ថ្ងៃហ្នឹងនៅកន្លែងនេះអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់នឹងជួយនេះ bring it to his feet to the feet of Jesus. So hallelujah. And let's worship one more time. អាមែន